હરી નરસૈયા તું મારો ભક્ત સાચો બેલીપુર સાતન સખી રે વેસે થયો તારા પ્રેમથી હું રે નાચ્યો જીરે મુજમાં તું જમા વેદ નહીં નાગરા માન તું માયરી વેદવાણી હજુ પર પ્રીત ના ઉપજે તું જને મેં તને મોકલ્યું ટાળું પાણી જીરે મોસાળું કીધું તે કેમ ગયો વિસરી હાર આપ્યો પરત સબૂપ 14 લોક મેં મારે તુજ સમો કો નહીં તારું મારું એક રૂપ જીરે તારો અક્ષર ગાય સાંભળે તેના કુટુંબ સહિત પાવન થાય બને નરસૈયો મીઠા બોલી સુરી જવે તારે કર જોડી કૃષ્ણજી સમ ખાય જીરે ધન્ય તું એમ કહે શ્રી હરિ નરસૈયા તું મારો ભક્ત સાચો જાગીને જોવું તો જગત દિશે નહીં ઊંઘમાં અટપટા ભોગ વાસે ચિત્ત ચૈતન્ય વિલાસ તદ્રુપ છે બ્રહ્મ લટકતા કરે બ્રહ્મ પાસે પંચ મહાભૂત પરી બ્રહ્મ વિશે ઉપન્યો અરુધનુ માહી રહ્યો છે વળગી ફૂલને ફલતે વૃક્ષના જાનવા જળથી ડાલતે નહીં અલગી વેદ તો એમ વેદે શ્રુતિ સ્મૃતિ સફળ દે કનક કુંડલ વિશે ભેદ જાય ઘાટ કર્યા પછી નામ રૂપ જુજવા અંતે તો હેમનું હેમ હોય જીવને શિવ તો આપ ઈચ્છાએ થયા રચ પર પંચ 14 લોક કીધા બને નરસૈયો એ તેજ તુજ તેજ એને સમર્યાથી કઈક સંત સીધ્યા જાગીને જોવું તું જગત વિશે નહીં ઊંઘમાં અટપટા ભોગ ભાસે રામ મંત્ર જપ પાર્વતી શિવ થાય રે काशीपुरी में सकल जीवन को शंकर नाम सुनावे रे शेष सहस्त्र मुख रटत निरंतर अजहु पार न पावे रे राम नाम प्रहलाद प्रतिज्ञा ध्रुव विचल पद पावे रे सोई राम पांडव हितकारी द्रौपदी ना चीर वधार्या रे राम नाम गज गुण का तारी अजामिल पद पाया रे अंत काल व्यापे नहीं कबहु राम नाम कहावे रे राम नाम हनुमंत प्रतिज्ञा कर मुद्रा दिखलावे रे सोही राम जानकी आभूषण नाम देव जस गावे रे राम मंत्र जप पार्वती शिव धाय रे प्रात समय उठी जनक नंदनी त्रिभुवन नाथ जगावे उठो नाथ मम नाथ प्राणपति भूपति भवन बुलावे रे हरण कमल पर लोटे लय लय गगन लगावे सोई पद परस गौतम की नारी अभय परम पद पावे जी माल गले मोतियन की कर अंगुरी सुरजावे घूंगर वारे अलक बदन पर पाद का पेच सवारे कनक कलश सरजू जल जारी दातुन दान करावे कमल नयन मुख निरखी राम को आनंद उरन सदावे संत जन की यही बिनती आरत बचन सुनावे रे कान दास किया सब पर के हर की निरखी गुण गावे रे प्रात समय उठी जनक नंदनी त्रिभुवन नाथ जगावे रे
भजो भगवंत भूल मत जाओ, मनसा जन्म को हीरे लाओ। गुरु सेवा करी भक्ति कमाई, ताते मनसा देहि पाई। ता देहि को वंचे देवा, सो देहि कर ले तू हरि जी की सेवा। सेवक सोई जो लागे सेवा, ताको मिले निरंजन देवा। सदगुरु मिले तो खोल कपाटा, बहुरी न आवे यो निर्वाटा। अब न बजे बजे सकब भाई, आवे गौन तब जा नहीं जाई। जो हरि बजे सो तत्व सारा, फिर पिछताए गुण बारंबार। जब लगी जरा रोग नहीं आया, जब लगी काल डसे नहीं काया। जब लगी हीन पड़ी नहीं वाणी, तब लगी बजले तू सारंग पानी। आते रो अवसर आते री बारी, कटही भीतर सोच विचारी। कहत कबीर जित बवहारी, बहुविधि करे पुकारे पुकारी। भजो भगवंत भूल मत जाओ, मनसा जन्म को हीरे लाओ। राम कहो पंजर के सुआ, राम कहो रे पंजर के सुआ। हजु लगी खबर पड़त नहीं आंदा, धंधो करत सकल जग मुआ। राम कहो रे पंजर के सुआ, घड़ी रे सुतारे कटेरो कीनो। हजु लगी साँझ निश्चल नहीं हुआ, अंत काल रिपुहत मंजारी। हारी चलियो जैसे जुआरी जुआ, राम कहो रे पंजर के सुआ। आशा मीट पाँच पनिहारी, कुटत नाही करम जल कुआ। कहे कबीर जने हरि रस चाख्यो, वाई के मुख अमृत रस छुआ। राम कहो रे पंजर के सुआ, जब ते रसना राम कहो, जब ते रसना राम कहो। मानो रे धर्म साध सब बैठो, पड़वे में जू कहारे रहो। रब ते रसना राम कहो, हृदय प्रकाश ध्यान गुरु गमते। दुध मत दूत ले तजोरे माहो, सार को सार सकल सुख को सुख। हनुमत सीवे आन ग्रहो, जब ते रसना राम कहो। नाम प्रतीत भई जे जन को, सदा आनंद दुख दूर रहो। सूरदास धन धन वे भगता, जिने हरि को व्रत ले निभव्यो। जब ते रसना राम कहो। आरती श्री जगन्नाथ मंगला करी, परसत चरनार बिंद आपदा हरी। गणन गणन घंट बाजे बेन बंसरी, बाजत मृदंग ताल नाद खंजरी। दीपक ज्योत जगमगे श्री कंचनापुरी, नवबाती अगर तेल पावक जरी। इंद्र दमन सिंधु गाजे रोहिणी खड़ी, मारकंड श्वेत गंगा आनंद भरी। एक नाम तीन लोक चौद भुवन संचराचरी, रोम रोम रंकार काहे सुडरी। गरुड़ खंभ सिंध पर जातरा बरी, हीरा मानिक मोती पना जोत की जड़ी। रतन सिंहासन आप विराजे बेत की चढ़ी, छप्पन भोग नीत लागे होत हरि हरि। सुर नर मुनि द्वारे ठाणे ब्रह्मा वेद औचरी। धन्य धन्य राघो श्री आज की घड़ी, धन्य धन्य राघो श्री आज की घड़ी। श्री राम मंत्र आरती कीजे, शंकर शंकादिका देहि रंग बीजे। हृदय ताल विमल बोध पंच बाती जारी, तन मन निज पर हरो तो आए वेद वारी। अखंड ज्योत विमल बोध बहे दिन राती, आरती रघुनाथ जी की कीजे प्रभाती।
कहत कबीर समझ धीर ऐसे लो लाए, चरण टेक रघुनाथ जाके निर्देश पाए। श्री राम मंत्र आरती कीजे, शंकर शनकादि गादे ही रंग बीजे, शंकर शनकादि गादे ही रंग बीजे। જીવનજી મહારાજના બાળકો પાડોને નામદેવ કબીરના પડથારાના રામ કબીર। કૃષ્ણજી કહેતા ઉઠો રે પ્રાણી, કૃષ્ણજી ના નામ વિના મિથ્યા રેવાની। પ્રભાતે ઉઠીને લીજે કૃષ્ણજી નું નામ, કૃષ્ણજીએ વાસ્યું ગોકુળિયું ગામ। કૃષ્ણજી માતા રે હમારે, કૃષ્ણજી તાત સગાને સહોદર મારે, કૃષ્ણજી વાત। કૃષ્ણજીએ મામો માર્યો માસી સમારી, પોતાના જાનીને મુગતિ આપી। કૃષ્ણજીએ અજામિલ તાર્યો મહાઉતો પાપી, એક કોલીએ કૌતુક કીધું તેને અચલ પદવી આપી। કૃષ્ણજીએ ગુણકા તારી અહલ્યા ઉદ્ધારી, કૃષ્ણજીના નામ ઉપર જાઉં બલિહારી। દાસલડા બને રે હરિની ભગતિ જાની, મહેતા નરસૈયાના સ્વામીની બોલો અમૃત વાણી। કૃષ્ણજી કહેતા ઉઠો રે પ્રાણી, જસોદાના જીવન ઉભા જમુના ને તીરે, મોરલી વાહી રે વાલે મધુર સ્વરે। મોર મુગટ ને કાને કુંડલ ઉરલ કે માલા, પીતાંબરની પલવટ વાલી ઓ પેરે સાલા। પ્રભાતે ઉઠીને ગોપી ગાયો હેરાવે, એ કાનુડા એ છોગાડા કઈ બોલાવે। આજ મારા ગાવલડીએ દૂધ થોડું દીધું, અરે દૂતારે નંદને છોકરે દોઈને પીધું। સાંભળ રે સલુની ગોપી વાત અમારી, તુજ સરકી લક્ષણવંતી ગાવલડી તારી। એવા એવા વચન સુની ગોપી આનંદ પામે, ભગત ઉદાહરણ બુદ્ધ રામે મહેતા નરસૈયાના સ્વામી। જસોદાના જીવન ઉભા જમુના ને તીરે, આજ મારા નયના સફલ થયા, જોયા નાથને નિરખી। સુંદર વદન નિહાળીને હૈરામાં હરખી। જેવું રે મન મારું હતું તેવું નાથે કીધું, પ્રેમે પ્રભુજી પધાર્યા આલિંગન દીધું। શિવ વિરંચીને મહામુનિ તેને ધ્યાને ન આવે, પરમ ભાગ્ય બ્રિજ નારના વાલો લાડ લડાવે। મારો વાલો જીવી હારીલા તેને જાવા ન દીજે, હાથેથી હરીને ના મૂકીએ અંતર્ગત લીજે। શ્યામજી સંગ શ્યામા રમે આલાપીને ગાય, સ્વર પૂરે સહુ સુંદરી અતિ આનંદ થાય। ધન ધન રે જમુના તટ, ધન વ્રજનો રે વાસ, પરમ ભાગ્ય આ ભૂમિના વાલો રમ્યા છે રાસ।
અમર લોક અંતરિક્ષથી જોવાને આવે, પુષ્પ વૃષ્ટિ દેવતા કરે, નરસૈયો વધાવે. આજ મારા નયના સફળ થયા, જોયા નાથને નિરખી. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું, શરણું તમારું રામા શરણું તમારું. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. કૃષ્ણદાસને ભક્તિ આપી, સર્વે ભક્તની કષ્ટી કાપી, પૂજા ગુજરનો ઉદ્ધાર કીધો, કેશવદાસને શરણે લીધો. ગુરુ સંગાતે યાત્રા વિશે મારવાડને ઉગાર્યો, કૃષ્ણ કેશવને નિમિત્ત કરીને કાંઠો સુરત તાર્યો. પદ્મનાભ જ્ઞાનીજી દાદા સુખદેવજી ગોપાલ, જીવનજીએ કૃપા કરીને ઉગાર્યા સૌ બાળ. રામ કબીરની દ્રઢ નૌકામાં જીવનજી બેસાડે, કૃપા કરીને કબીર કૃપાલો ભવસાગર ઉતારે. જીવનજીના બાળ ગોપાલો રામ કબીર ઉચ્ચારો, ભવસાગરથી તરવાનો રે સુંદર છે ભગવાન. અનન્ય ભક્તિ નામ નિષ્ઠાને સત્સંગતિને ધારો, અવિશ્વાસને દૂષિત ભોજન સલીલ સંગને ટાળો. નિસંગ હોઈને ભજન કરો તો નામ પડે તત્કાળ, મુજ પાપીને શરણે લીધો એવા દીન દયાળ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ, જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ, જીવન કબીર જીવન રામ. હરમા બાપ પર કૃપા કરીને કાનમ પાલુ ગારી, જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું, શરણું તમારું રામા શરણું તમારું. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી. ભાજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતાય, જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરુણી. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી. ભાજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતાય, જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરુણી. આનંદ આરતી અરખ અપારા, હરિજન આए मेरे प्राण आधारा. संतो दर्शन मेरे तन ताप निवारे, जन्म मरण भव सागर तारे. साक पाक मलि भोजन पाओ, संत संगत मलि हरि गुण गाओ. घेर घेर मंगल होत बधाई, जन जीवन ता बल बल जाई. आनंद आरती हरख अपारा, हरिजन आए मेरे प्राण आधारा. हरिजन आए मेरे प्राण आधारा. 14 बांधो जीवना, देव रघुपति की आन. वाट घाट रक्षा करो, छुड़ाओ चारे खान. जीवन जी छुड़ाओ चारे खान. 14 बांधो जीवना, देव रघुपति की आन. वाट घाट रक्षा करो, छुड़ाओ चारे खान. जीवन जी छुड़ाओ चारे खान. बोलो सदगुरु श्री जीवन जी महाराज ने राम कबीर, अध्यारों जी महाराज ने राम कबीर, पद्मनाभ भगवान ने राम कबीर, नामदेव कबीर ने राम कबीर, एक कृपा ने राम कबीर, प्रेम जीवन महाराज ने राम कबीर, सब संतों भक्तों ने प्रभात ना राम कबीर. राम कबीर
રામ કબીર સંતો, સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર, નામદેવ કબીર ને રામ કબીર, પદ્મનામ ભગવાન ને રામ કબીર, અદ્યારુજી મહારાજ ને રામ કબીર, સ્વામી પરિવાર ને રામ કબીર, હિત કૃપા ને રામ કબીર, સૌ સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. સંતો, આપને પદ્મનાભજી અધ્યાયના કીર્તનમાં પરવા નંબર 4 નો ભાનુવાદનું આપણે વાંચન કરીએ છીએ. આજે આપણે પાન નંબર 137 અને 138 નું વાંચન કરીશું. તે પહેલા આપણે સંપુટ લઈએ. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી, બાજો અનેક વિચાર, અચલ ભક્તિ દેતા હેરી, જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ, લાગી કરું વિનંતી. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી, બાજો અનેક વિચાર, અચલ ભક્તિ દેતા હેરી, જે છે મુક્તિ ભંડાર, જીવન જે મુક્તિ ભંડાર. આજ 2 શિશુપાલ વૃતા દેવી રૂકમણી માનસ ગતે, જહાજ નિત્ય દ્રુત જો જીવવા, ચૈત સપક્ષકમ. અર્થાત શિશુપાલે વરણ કરેલા દેવી રૂકમણી પ્રત્યે જ્યારે તેમને મનોભાવ થયો, ત્યારે કૃત્યોથી પણ ધ્રુત એવા શત્રુ ચેતીરાજ શિશુપાલને જીતીને તમે રૂકમણીનું હરણ કરી ગયા. તમે સંસારના કામનાયુક્ત કામ શત્રુ વડે વેરાયેલી મારી ભક્તિનું તમે હરણ કરી જાઓ. હરિ હરિ કૃષ્ણ કૃષ્ણ બને રૂક્ષમની અહર્નિશ, ગુણ રાતી રે ગોપાલ, હરિ રીતે તના મનના મનોરથ પૂર્યા, ચૂર્યા રાય શિશુપાલો. હે ભગવાન, તમારા સદગુણો ઉપર આસક્ત થયેલી રૂકમણી રાત દિવસ હે કૃષ્ણ એવું બોલ્યા કરે છે. હે ભગવાન, તમે તેવી રૂક્ષ્મણીના મનોરથને રાજા શિશુપાલને મારી નાખીને પૂરા કર્યા. વારાણસ્ય શિશાલક્ષી વિમલા પુરુષોત્તમે, રૂક્ષ્મણી દ્વારકાયા તું રાધા વૃંદાવને વને. વિશાલાક્ષી તરીકે કાશીમાં, તથા વિમલા તરીકે જગન્નાથમાં, તથા રૂક્ષ્મણી તરીકે દ્વારકામાં, તથા વૃંદાવનના વનમાં રાધા તરીકે ભગવાનની પત્ની હતી. હરિ હરિ 16 સહસ્ત્ર કન્યાકારા ગૃહે, ગ્રહી નરકાસુર પ્રાણો, હરિજી દૈત્ય હન્યો કન્યા કીધી મુક્તિ, ભક્ત વત્સલ્ય ચક્રપાનો. હે ભગવાન, નરકાસુર નામના શક્તિશાળી જીવાત્માએ 16,000 કન્યાઓને કેદખાનામાં પૂરી હતી. 16,000 રાજકન્યાઓને કેદખાનામાં પૂરી હતી. હે ભગવાન, ભક્ત પર પ્રેમ રાખનાર સુદર્શન ચક્રધારી ભગવાને તે રાક્ષસને મારી નાખીને રાજકન્યાઓને છોડાવી હતી અને તેમની સાથે લગ્ન કર્યા હતા. આદ 3 કેવલ પરમ જ્ઞાન ગુણ કલ્યાણ ભાજનમ, તીર્થોના પાવન દેવમ નમામી જગંતા હિતમ. અર્થાત એકમાત્ર પરજ્ઞાન સ્વરૂપ ગુણો તથા કલ્યાણના આશ્રય તીર્થોમાં પણ પવિત્ર અને જગતના લોકોનું હિત કરનાર દેવને હું નમન કરું છું. કેવલ પરમ જ્ઞાન સ્વામી ગુણ કલા નિદાન, તીર્થ પાવનું એ હરિનું પવિત્ર કીર્તનું એ, કોટી રવિ પ્રકાશ સ્વામી રાખો શ્રીતિ આકાશ, જયો જયો વિશ્વંભરુ એ હરિતે દૈત્ય ભયંકરુ એ. તેમને પ્રાપ્ત કરવા માટે એકમાત્ર સર્વોત્તમ સારમાં સાર જ્ઞાન તો જે પ્રભુ સદગુણોની કળાનો ભંડાર છે, તેમની એકમાત્ર ભક્તિ જ તીર્થોને પણ પવિત્ર કરે તેવી છે. એવા ભગવાનનું ભજન કીર્તન ઉત્તમ છે. હે પ્રભુ,
કરોડો સૂર્યોને પ્રકાશ આપો એવા તમે પૃથ્વી અને આકાશને ધારણ કરી રાખો છો. હે પ્રભુ, આખા જગતનું ભરણ પોષણ કરનાર વિષ્ણુ ભગવાનનો ભયંકર રાક્ષસો સામે વિજયોલ્લાસનો જય જયકાર થજો. આદ્યા આત્મન ભ્રમતિ સંસારે દેહેત્વય સુખાય ચ તામસી છિંદી ગોવિંદ સ્મર જ્ઞાન પુરાતનમ. અર્થાત હે પ્રભુ, હે ગોવિંદ પ્રભુ, તમારી તામસી વૃત્તિને છેદી નાખો, અમારી તામસી વૃત્તિને છેદી નાખો. હે આત્મા, તું સંસારમાં દેહ વિશે સુખો ઉપભોગ માટે ભમે છે, તો પુરાનું આત્મજ્ઞાન યાદ કર. સ્વામીજી તાત તું સમરથ અનરથ એહ નિવાર, જીવડો વગોયો રે કલ્પના પહેલો તું એહ જ નિવાર. કર્મ તને શિર દૂષણ વાત છે તારે હાથ, અનિશ સમરન તારું બાજે કર્મ સંગાત. હે પ્રભુજી, તમે સમર્થ પરમ પિતા, એક ખોટા કર્મની હાનિને ન રોકો. આ જીવડો માયાની કલ્પનાના વિચારોથી ભજિત થતા પહેલા તમે તેને અટકાવો. કર્મના દોષોની જવાબદારીની હકીકત તો તમારી સત્તાને આધીન છે. રાત દિવસ તમારું સ્મરણ ભક્તિ કર્મોની અસરનો નાશ કરે છે. રાત દિવસ તમારું સ્મરણ ભક્તિ કર્મોની અસરને નાશ કરે છે. કર્મ પેરો બમી ભાગ્યો રે નિત નવા બહુ ગર્ભવાસ, સુખ્યો ઉત્તમ મધ્યમ ઠાકુર દાસ. નવા રે સાચે રે જૂના ભોગવે એમ નથી કર્મ નિસ્તાર. જો હવે તમે કૃપા કરો તો હવડા હોય પાર. કર્મોના બંધનથી દોરાઈને જીવ હંમેશા ઘણા નવા ગર્ભવાસમાં રખડીને ભમ્યા કરે છે. પણ એવો હું દુઃખો કે સુખો વેઠનાર શ્રેષ્ઠ, સારો યા સામાન્ય ગમે તેવો હોઈશ, પણ તમારા જેવા ભગવાનનો ભક્ત છું. આ જીવ નવા કર્મોને ભેગા કરે છે અને જૂના કર્મોને ભોગવે છે. આ રીતે તે કર્મનો પાળ આવે તેમ નથી. પરંતુ જો હવે તમે કૃપા કરો તો હમણાં જ તેનો અંત આવી જાય. સંતો, હવેનું વાંચન આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ લઈશું. હવે આપણે સાખી પારાયણમાં દાસકાંગમાં સાખી નંબર 6 નો આજે આપણે સંવાદ કરીશું. તે પહેલા આપણે સંપુટ લઈએ. રામાનંદે જે કહી સો સુની દાસ કબીર, સો સદગરુ કહે જીવના, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. જીવનજી સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સો સુની દાસ કબીર, સો સદગરુ કહે જીવના, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. જીવનજી સીતાપતિ રઘુવીર. દાસ કા અંગ સાખી નંબર 6. ખરે પડે નહીં જીવના, સદા જોત અવિનાશ. ખરે પડે નહીં જીવના, સદા જોત અવિનાશ. નિજ દાસ કે કારણે રઘુપતિ બિરદ પ્રકાશ. જીવનજી રઘુપતિ બિરદ પ્રકાશ. સંતો, સદગુરુ જીવનજી મહારાજ આ સાખીમાં કહે છે કે ખરે પડે નહીં જીવના, સદા હોત અવિનાશ. ખરે પડે નહીં જીવના, સદા હોત અવિનાશ. એટલે કે જે કદી ખરી ના પડે, અર્થાત જુદું ના પડી જાય એવું જે ભગવત તત્વ છે કે જેનો કદી નાશ થતો નથી, આ ભગવત તત્વ એવું જ્યોત સ્વરૂપ છે. તેવા ભગવાન પોતાના ભક્તોને માટે રઘુપતિ એવા બિરુદના ઉપનામથી પ્રસિદ્ધ થયા છે. સંતો, જીવનદાસજી મહારાજ સરસ ઉદાહરણ આપીને આ સાખીમાં આપણને સમજાવે છે કે
જેમ ફળમાં ઝાડ ઉપરથી પાન ખરી પડે છે, પરંતુ રામ નામ એવું ભગવત તત્વ છે કે તે ક્યારે પણ ખરી પડતું નથી, અથવા રામ નામ લીધેલું વ્યર્થ જતું નથી. તે જેટલું આપણે લઈએ તેટલા તેના તાંતના મજબૂત થઈ જાય છે. તો જીવનજી મહારાજ આ સાખીમાં આપણને રામ નામ ભજવાનું કહે છે, કે જે સદાયને માટે અમર છે, તે ક્યારે પણ નાશ પામતું નથી. સંતો કબીરજી પણ તેમના બીજકમાં શબ્દાવલી નંબર 19 રામ ભજન ઉપર સમજાવે છે. એ તત્વ રામ જપો હો પ્રાણી, એ તત્વ રામ જપો હો પ્રાણી, તુમ બુઝવું અકથ કહાની. એ તત્વ રામ ભજો હો પ્રાણી, તુમ બુઝવું અકથ કહાની. જાકો ભાવ હોત હરી ઉપર, જાકો ભાવ હોત હરી ઉપર, જાગત રહેની બિહાની, જાગત રહેની બિહાની. અર્થાત, હે મનુષ્યો, તમે નિજ સ્વરૂપ રામ તત્વનું સતત સ્મરણ કરો અને મનની અકથનીય કહાનીને સમજો. મનની અકથનીય કહાનીને સમજો એટલે કે મનને તમારા વશમાં કરો. કબીરજી કહે છે કે તું માયામાં કેમ ભૂલી રહ્યો છે? તું માયામાં કેમ ભૂલી રહ્યો છે? બધી માયા છૂટી જશે, પરંતુ રામ કદી તારાથી છૂટે નહીં. કેમ કે રામ તો તારો આત્મા જ છે, તારું ચેતન સ્વરૂપ જ છે. માટે તું સતત રામનું ભજન કર, રામનો જપ કર. રામનો જપ કરવો એટલે શું? એટલે કે વિષયોથી વરીને પોતાના આત્મામાં ડૂબવું એ જ રામ ભજન છે. વિષયોથી વાળીને પોતાના આત્મામાં ડૂબવું એ જ રામ ભજન છે. નિજ સ્વરૂપની સ્થિતિ જ રામ ભજન છે. તેથી સદગુરુ કબીરજી કહે છે કે હે પ્રાણી, તું આ રામ તત્વનું ભજન કર. રામ તત્વ જ તારું ચેતન સ્વરૂપ છે, અથવા તારું ચેતન સ્વરૂપ જ રામ તત્વ છે. કામથી હટો અને રામમાં રહો, કામથી હટો અને રામમાં રહો. જો કે ભાવ હોત હરી ઉપર, જો કે ભાવ હોત હરી ઉપર, જાગત રહેની બિહાની. એટલે કે જેમનો પ્રેમ નિજ રૂપ રામમાં હોય છે, જેમનો પ્રેમ નિજ સ્વરૂપ રામમાં હોય છે, તેઓ મન માયાથી રાત દિવસ સાચવેત રહે છે, અથવા સાચવેત થઈને માયારૂપી રાતનો અંત લાવી દે છે. રૈની એટલે રાત અને બિહાની એટલે દિવસ. રાત દિવસ જાગવાનો અર્થ છે સતત મન માયાથી સચેત રહેવું, સતત મન માયાથી સચેત રહેવું. સાવધાનીથી જ સાધના છે, સાવધાનીથી જ સાધના છે. શિથિલ સાધક વિષયનું ચિંતન કરે છે, જ્યારે તેનું હૃદય વૈરાગ્યથી ઠસોઠસ છે, તેના મનમાં વિષય ચિંતન આવી જ ન શકે. તે હંમેશા આત્મા રામમાં જ રમે છે. આગળ કહે છે કે ડાયની ડારે સ્વનહા ડોરે, ડાયની ડારે સ્વનહા ડોરે, સિંહ રહે વન ઘેરે, સિંહ રહે બન ઘેરે. પાંચ કુટુંબ મિલી જુજન લાગે, પાંચ કુટુંબ મિલી જુજન લાગે, બાજન બાજુ ગનેરે, બાજન બાજુ ગનેરે. સંતો ડાયની ડારે સ્વના ડોરે એટલે કે ડાયનને ત્યાગી દે છે, જે ડાયનને ત્યાગી દે છે અને કૂતરાઓને દોરીથી બાંધી દે છે. ડાયન એટલે માયા, માયા એટલે વિષયો અને સંસારના પ્રલોભનો. જે સંસારના આકર્ષણનો ત્યાગ કરી દે તે જ માયાતીત છે. વિષયો પ્રત્યે આકર્ષણ તો મનની એક મૂર્ખતા છે. વિષયો પ્રત્યે આકર્ષણ તો મનની એક મૂર્ખતા છે. જે દિવસે આપણા મનની મૂર્ખતા મટી જશે તે દિવસે જાણો આપણે માયા એટલે કે ડાયનનો ત્યાગ કરી દીધો. સ્વના એટલે કૂતરાને કહેવાય છે. સ્વનાનો શુદ્ધ શબ્દ છે શ્વાન છે. કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ વગેરે કૂતરા છે. કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ વગેરે કૂતરા છે. જેમને ગમે તેટલો ભોગ આપો તો પણ તેઓ ઘેર ચાટતા જ રહેશે. વિવેકવાન આ કામ, ક્રોધ વગેરે કૂતરાઓને સંયમની દોરીથી બાંધી દે છે. કામ સંયમિત થવાથી સાધક વિકારી વૃત્તિ ત્યજીને ફક્ત શરીરના વ્યવહારનું સંપાદન કરે છે. ક્રોધ સંયમિત થવાથી
કોઈ પણ જીવને કષ્ટ ન આપતા પોતાઓની બુરાઈઓને હને છે. લોભ સંયમિત થવાથી ભૌતિક વસ્તુઓની લાલચ ન કરતા જ્ઞાનાર્જનમાં લાગી જાય છે. તે જ રીતે મોહને સંયમિત થવાથી પ્રાણીઓ પ્રત્યે રાગ ન કરતા ગુરુ સંતો પ્રત્યે શ્રદ્ધાળુ તથા પ્રાણી માત્ર પ્રત્યે પ્રેમી બની જાય છે. આ રીતે સાધક કામ, ક્રોધ વગેરે કૂતરાઓને સંયમની દોરીમાં બાંધીને રચનાત્મક દિશામાં વળી જાય છે. આગળ કહે છે કે સિંહ રહે બન ઘેરે, એટલે કે અહીંયા સિંહનો અર્થ છે મન. જેમ શિકારી વનમાં સિંહને ઘેરીને મારી નાખે છે, તેમ સાધક મનને પોતાના હૃદયમાં ઘેરીને મારી નાખે છે. આનો અર્થ છે કે સાધક તેના મનને બહાર ભટકવા દેતો નથી. તે તેના સાધના તથા વિચારો દ્વારા ઘેરીને હૃદયમાં રાખે છે અને તેના રાગાત્મક હિંસક વિચારને મારી નાખે છે. પછી તો મન શુદ્ધ સાત્વિક બની જાય છે. આગળની લીટીમાં કહે છે કે 5 કુટુંબ મિલી જુજન લાગે, 5 કુટુંબ મિલી જુજન લાગે, બાજન બાજુ ગને રે. અર્થાત 5 કુટુંબી. 5 કુટુંબી એટલે કોણ? આંખ, નાક, કાન, જીભ તથા ચામડી. આ 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે. સાધનાકારમાં એ પરસ્પરમાં જજુમે છે. સાધનાકારમાં આ ઇન્દ્રિયો પરસ્પરમાં જજુમે છે અને લડવા માંગે છે. એક ઇન્દ્રિયનું દમન બીજી ઇન્દ્રિયના દમનમાં સહયોગ આપે છે. જેમ કે જીભની રસાશક્તિનો ત્યાગ થવાથી સ્પર્શ શક્તિનો ત્યાગ થવો. આ રીતે 5 ઇન્દ્રિયો એકબીજાની સાથે લડીને જાણે મરી જાય છે. આગળ કહે છે કે રહે મૃગા સંશય બન હાકે, રહે મૃગા સંશય બન હાકે, બાન પારદી હી મિલે, સાયર જરે સકલ બન ડાહે, સાયર જરે સકલ બન ડાહે, મચ્છ અહેરા ખેલે રે. એટલે કે રેહુ મૃગા સંશય બન હાકે, બાન પારદી હી મિલે. રેહુ એટલે કે નીલગાય. નીલગાયને રોહ કહે છે અને મૃગા એટલે કે હરણ. પશુ માટે મૃગ શબ્દ વપરાય છે. મનુષ્યનું હૃદય વનમાં નીલગાય તથા જંગલી પશુ છે. મનુષ્યનું હૃદય વનમાં નીલગાય તથા જંગલી પશુ છે. અજ્ઞાન, સંશય, વિષયાશક્તિ તથા અનેક મનોવિકાર. સાધક અનેક સાધના તથા ભજનોને હાંકો પાડીને તેઓને ઘેરીને શિકાર કરે છે. પારથ બાણ મેલે એટલે કે પારધી બાણ ચલાવે છે. સાધક મનોવિકારોને ઘેરીને નાશ કરે છે. આ જ રામ ભજન છે. મનના વિકારોનો ત્યાગ જ રામ ભજન છે. આગળ કહે છે કે સાયર જરે સકલ મન ડાહે, મચ્છ અહેરો ખેલે રે. અર્થાત સાયર એટલે સમુદ્ર બળે છે તથા વન પણ બળે છે અને માનવી અને એમાં શિકાર રમે છે. માછલી એમાં શિકાર રમે છે. કબીર સાહેબનું આ અદ્ભુત કથન છે. ભવનો સાગર છે અને સંશયોનું વન છે. ભવનો આ સાગર છે અને સંશયનું વન છે. પરિપક્વ સાધકના આ બંને બળી જાય છે. સાધકનું શુદ્ધ મન તેમાં શિકાર રમે છે. સાધકનું શુદ્ધ મન તેમાં શિકાર રમે છે. હૃદયનો વિકાર બળી ગયા પછી પણ જ્યાં સુધી શરીર છે ત્યાં સુધી પૂર્વ સંસ્કાર તથા વર્તમાનના પ્રાણી પદાર્થના સંયોગથી સમયે સમયે વિકાર આવવાની શક્યતા રહે છે. સાવધાન સાધક તે જ છે જે સતત તેના હૃદયને જોતો રહે છે. તેમાં કોઈ આડા અવડા વિચારો તો નથી આવતા ને. અંતમાં કબીરજી કહે છે કે કહે રે કબીર સુનો હો સંતો, કહે રે કબીર સુનો હો સંતો, જો યહ પદ અर्थावे, जो यह पद अर्थावे, जो यह पद को गाय विचारे, जो यह पद को गाय विचारे, आप तरे और तारे, आप तरे और तारे. સદગુરુ કહે છે કે જે સાધક આ પદનું ગાન, મનન તથા અર્થ પર વિચાર કરે છે તે સ્વયં માયાથી તરે છે અને બીજાને તરવામાં સહકાર આપે છે. માયા, મોહ તથા મનોવિકારથી મુક્ત થયા પછી જ શુદ્ધ મન સ્વરૂપ રામમાં વિશ્રામ પામે છે.
સદગુરુ કહે છે કે હે પ્રાણી, કામ તજો અને રામ ભજો, કામ તજો અને રામ ભજો. તો સંતો, આપણે પણ નિરંતર સાચવેત જાગૃત રહીને પરમાત્માની સાચા હૃદયથી ભક્તિ કરતા રહીએ અને તેના ગુણગાન કરતા રહીએ. આ સાથે આપણે આ સાખીને સંપુટ આપીને વિરામ લઈશું. રામાનંદે જી કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવના, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર, જીવન જી સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જી કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવના, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર, નામદેવ કબીર ને રામ કબીર, પદ્મનામ ભગવાન ને રામ કબીર, અદ્યારુજી મહારાજ ને રામ કબીર, સ્વામી પરિવાર ને રામ કબીર, હેત કૃપા ને રામ કબીર. ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર. તો સંતો, સાંજે પાછા સંધ્યા આરતીમાં અને સવારે પ્રભાતિયામાં પાછા મળીશું. સૌ ભક્તોને રામ કબીર. રામ કબીર. સરસ. સર્વે સંતોની પ્રાર્થના રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર. સર્વે રામ સંતોની કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર. રામ રામ કબીર. કબીર. રામ કબીર. રામ રામ કબીર રામ કબીર રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર